آپ مسکرانا بھول جاتے ہیں، آپ ہنسنا بھول جاتے ہیں، آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی کہ میرا نقدی جگر میرے نظروں کے سامنے چلا گیا۔ باپ 50 سال کا باپ، 60 سال کا باپ ابھی بیٹھا ہے، اور میرا 25 سال کا نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کو کئی دن تک قرار نہیں ملتا، آپ کئی دن تک بے چین رہتے ہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا کہ میرا نقدی جگر چلا گیا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا چلا گیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس حسین ابن علی پر جو کربلا کے میدان میں ہے، صرف ایک کو نہیں سارے 71 کو بتا دیا ہے، اور صبر کی دیوار بن کر کے کھڑا ہے، صبر کا پہاڑ بن کر کے کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ اگر ہمارے کسی بیٹے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بھتیجے کو، ہمارے بھانجے کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو ہم اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو تکلیف دے دے، مار دے، مار ڈالنے کی تو بات دور ہے، صرف مار دے تو ہم اسے معاف کرنے کا تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میرے بھتیجے کو مارا ہے، لیکن حسین کے صبر کو دیکھو، حسین کی عظمت کو دیکھو، حسین کے تحفظ کو دیکھو، حسین کی شجاعت کو دیکھو۔ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے اور یزیدیوں کو للکار کر کے کہہ رہا ہے، ایک خطاب کر رہا ہے، حسین میرا آقا حسین اعلان کر رہے ہیں، اے یزیدیوں سنو، اب بھی میں تجھے تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنو، تم نے علی اکبر کو کہتا ہے قاتل مومن ہے، تمہیں اگر اپنی پیاس کی، اپنی تلوار کی پیاس بجھانی تھی تو علی اکبر کو لے لو، ابھی بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے تو علی اکبر کو لے لو، ابھی بھی اگر تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے تو جو ہے قاسم کی جوانی لے لو، ابھی بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے تو میرے علمدار کے بازو لے لو، ابھی بھی اگر تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے تو میرے بہن کی زندگی کا سہارا اور محمد کے لے لو، لیکن میرے قبل کے لیے جلدی مت کرنا، لو میرا خون لے لو، میرے عزیزوں کو لے لو، میرے اقارب کو لے لو، ایک کے بعد ایک لے لو، ایک نہیں، دو نہیں، 71 لے لو۔ اگر اب بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی ہے، ایک دو کا نہیں بجھی ہے تو 71 لے لو، لیکن اپنی پیاس تلوار کی پیاس کو اٹھا لو، لیکن مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرنا، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ معلوم ہے تمہیں نا کہ میں واسطہ رسول ہوں، میرا قاتل قاتل دین بن جائے گا۔ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، اعظم کے قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس رمضان کے بازو کو قلم کرنے والا قاتل مومن ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے عزیزوں کو کاٹ دیا تم نے، تم قاتل مومن ہو، لیکن مجھے شہید کرنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ جب تم مجھے شہید کر دو گے تو قاتل دین بن جاؤ گے، قاتل مومن رہو گے تو میں بخشوا دوں گا، قاتل مومن رہو گے تو میں بخشوا دوں گا نانا کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، مجھے قتل کر دیا تو پھر تم قاتل مومن ہو جا، قاتل دین بن جاؤ گے، پھر تمہاری کسی طریقے سے بخشش نہیں ہوگی۔ جس کا نانا، جس کے نانا نے کبھی نہیں چاہا کہ جہنم کی تعداد بڑھ جائے تو اس کا نوازا کیسے سوچ سکتا ہے جہنم کی تعداد بڑھ جائے۔ ابھی بھی امام نے فتویٰ دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے یزیدیوں، ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی پلٹ آؤ، تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تم نے مجھے شہید کر لیا نا پھر تمہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا پائے گا، پھر میرے نانا کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے کہ تم بھی اسی نانا کا کلمہ پڑھتے ہو جو میرا نانا ہے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرات تکرام یہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں، یہ مولوی جو ہے مولوی جماعت پہ جماعت بنا رہے ہیں، یہ جماعت وہ جماعت کر رہے ہیں، ارے آپ کیوں کہتے ہو کہ یہ جماعت وہ جماعت؟ آؤ کربلا کے میدان میں چلو، کربلا کا میدان دیکھو، ایک طرف حسینی خیمہ ہے، ایک طرف یزیدی خیمہ ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 کا لشکر ہے، حسینی خیمے پر بھی اذان دی جا رہی ہے، یزیدی خیمے پر بھی اذان دی جا رہی ہے۔ آؤ حسین سے پوچھتے ہیں، حسین اس کی طرف جانا چاہیے، لوگ اس جماعت اس جماعت کو کہہ رہے ہیں۔ حسین نے کہا تھا اے سوال کرنے والے سن، تو تعداد کو مت دیکھنا، تو بہار بھیڑ کو مت دیکھنا، تو یہ دیکھنا کہ ایمان کیسا ہے، بھیڑ کو مت دیکھنا، ایمان کو دیکھنا۔ کربلا کے میدان میں ایمان کون ہے، کربلا کے میدان میں بھیڑ کسی ہے، کربلا کے میدان میں کم کون ہے، کربلا کے میدان میں زیادہ کون ہے، زیادہ مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ برحق ایمان کس پہ ہے، برحق امام کس طرف ہے، جس طرف برحق امام ہو اسی طرف چلے جانا، بھیڑ مت دیکھنا، جماعت مت دیکھنا، فرقے مت دیکھنا، یہ دیکھنا برحق امام کس طرف ہے اسی طرف جانا۔ حضرت اکرام امام نے اعلان کیا، ہاں ابھی بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز ہے، حسین اب صرف ایک بات پہ فیصلہ ہوگا،
यजीद की बैत करना, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, तुम्हारी जान को बख्श दिया जाएगा, तुम्हारे खेलों को बचा छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा, तुम्हें माला दौलत से आवाज दिया जाएगा। जब हुसैन ने इस नारे को सुना है, हुसैन ने कहा है, ऐ यजीदियो, तुम्हें मालूम नहीं है, अगर मुझे यजीद की बैत ही करनी होती तो मैं वो नाना का मदीना छोड़कर के आता क्या? जिस नाना की मदीने को देखने के बाद मैं तो नबी का नवासा हूँ, जब नबी की उम्मत ही आते हैं तो मदीना पर मर जाना दोबारा समझते हैं, लेकिन छोड़ना दोबारा नहीं समझते। तो मैं कैसे मदीने को छोड़ करके आया हूँ, मैं जानता हूँ अगर यजीद की बैत करनी होती माँ फातिमा का हुजरा छोड़ करके नहीं आता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मैं जो है अपने भाई की निशानी हसन की जवानी ना लुटा देता, अगर यजीद की बैत करनी होती तो अपने 18 साल के लिए गुना कुर्बान कर देता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो 6 माह का नम नवाज करके अलगूर में छिदा हुआ तीर न देखता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो अपने औरंदार अपने भाई को अपने जान से ज्यादा प्यारा भाई को जो है करबला के मैदान में रखते हुए बाजुओं को न देखता, अगर मुझे यजीद की बैत ही करनी होती अपने कुंबे को न लगाता। 78 लाशें खाने के अंदर पड़ी हुई है, अभी भागवा चला है करबला के मैदान में। जब बात हुई आवाज आई, हुसैन एक ही बात में फैसला होगा, या कि आप यजीद की बैत कर लें या फिर आप जंग करें। हुसैन ने फरमाया था ये तो हमसे कभी ना होगा, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो चला देंगे, ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो चला देंगे। अब हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी शमशीर हैदरी को निकाला है। जब करबला के मैदान में हुसैन पहुंचा है ना, ये कोई दुनिया का पहलवान नहीं है, ये वो पहलवान है जिसके रबों पर शेर खुदा का खून दौड़ा है, जिसके रबों पर फातिमा का दूध बनकर दौड़ा है, जिसके हल्कों से नबी का लुआब उतरा है, जिसके हल्कों को नबी ने चूमा है, जिसके होठों को नबी ने चूमा है। अब ये वो करबला के मैदान में पहुंचा है। आप सोच सकते हैं जब अली अकबर पहुंचे हैं तो यजीदी दहल गए हैं, जब जो है कासिम पहुंचे हैं तो यजीदी थमा गए हैं, जब अब्बास और मुर्दार तलवार लेके पहुंचे हैं तो यजीदियों की सभा को बंद करके कर दिए हैं, यजीदियों के खेमे पर लफ्जा तारी हो गया है। अब ईमान पहुंचा है तो क्या आलम हुआ होगा, जब हुसैन पहुंचा है तो क्या आलम हुआ होगा। ये वही हुसैन है। हमारे दरमियान अगर कोई 56 साल का पहुंच जाए तो उससे छड़ी उठाने की ताकत नहीं बचती है, लेकिन हुसैन के सब्र को देखो, हुसैन की ताकत को देखो, हुसैन की हिम्मत को देखो। 56 साल 5 महीने 5 दिन का है, करबला का मैदान में है, अपने बच्चों अपने अजीजों की लाशों को उठाकर थकन है, थकन चूर है, लेकिन करबला के मैदान में तलवार चला रहा है। जब हुसैन की तलवार चली है ना तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सिद्दीक़ अकबर की सखावत जो हुसैन की तलवार पर समा गई हो। जब हुसैन की तलवार चल रही थी तो यूं महसूस हो रहा था फारूक आज़म की अदालत हुसैन की तलवार पर समा गई हो। जब करबला के मैदान में हुसैन की तलवार चल रही थी तो यूं महसूस हो रहा था उस्मान शूर की जो है शुजाअत तलवार में समा गई हो, हज़रत अली शेर खुदा की जो है बहादुरी हुसैन की तलवार में समा गई हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि इब्राहिम का सब्र हुसैन की तलवार में समा गया हो, ऐसा महसूस हो रहा था कि हज़रत अय्यूब का सब्र हुसैन की तलवार में आकर समा गया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। जब हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चली है ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की बिजली हुसैन की तलवार पर आकर के समा गई हो। हुसैन की तलवार जब चलती थी तो यूं चमकती थी, यूं करती थी, जिस तरफ चल जाती थी, जिस तरफ फिर जाती थी, लोगों को थोड़ा से अलग कर देती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी मैदान में कासर पूरी काटी जा रहे हो। इस अंदाज से हुसैन की तलवार चल रही थी। हुसैन की तलवार चली है, हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है, वही वो तलवार है रुकने का नाम नहीं ले रही है। अली अकबर की लाशें को देखकर तलवार नहीं रुक रही है, अली असगर की लाशें को देखकर तलवार नहीं रुक रही है। वही हुसैन है जिसे जो है हुसैन की जवानी लुटने का कम से तलवार नहीं रुक रही है। वो हुसैन है जो पास के बाजू की बन जाने से तलवार नहीं रुक रही है। करबला के मैदान में हुसैन की तलवार चल रही है। अपने खानदान की बीवियों को बेपर्दा हो जाने का कम है और तलवार नहीं रुक रही है। लेकिन तलवार चलते चलते जब तलवार चली है हुसैन के सीने पर आकर एक तीर आया है। जब लोगों ने आपका मुकाबला नहीं कर पाया तो मेरे साथ ने ऐलान किया था, ऐ लोगों ऐसा मुकाबला
करना है। तुम्हें मालूम नहीं है ये फातिह खैबर का पोता है, फातिमा का ज़हरा है, नबी का नवासा है। अगर इसका मुकाबला करना है एक एक करके मत जाना, वरना तारीख लिखी जाएगी, एक हिस्ट्री लिख दी जाएगी। एक वक्त था मात्र एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ थे, लेकिन नबी का नवासा बने तरह 2200 को गजर मूली की तरह काट करके रख दिया है। हुसैन जब यजीदी खेले पर पढ़ते थे यूं महसूस होता था जैसे बकरियों की भेड़ पर एक शेर ने हमला कर दिया हो, बकरियों के भेड़ पर एक शेर ने हमला कर दिया हो। और आप मैसरा की तरफ बढ़ते तो मैसरा के लोगों को काट करके रखते थे, जब मैमुना की तरफ बढ़ते तो मैमुना के लोगों को काट करके रखते थे। जब लोगों ने आप पर नेज़ा चलाया है, तलवार चलाई है, तलवार और नेज़े से जब आपका मुकाबला न कर सके हैं, ऐलान हुआ है अगर इसका मुकाबला करना है, अगर इसे जीतना है, इसे हराना है, इसे रोकना है, इस तलवार को रोकना है, तो इसे आसान मत समझना। अगर ये 3 दिन का भूखा है, अगर ये 3 दिन का प्यासा है, लेकिन ये आम इंसान नहीं है, फातिह खैबर के खानदान का है, फातिह खैबर का रक्त जिगर है। अगर इसे रोकना है तलवार भी चलाओ, नेज़े भी चलाओ, और छे भी चलाओ, और तीरों का भी तीरों की मसाज भी कर दो। और आज जब ने हुक्म दिया है तीर चलाने का, अल्लाहु अकबर, और नबी का नवासा है। तीर हजारों तीर एक साथ चलना शुरू हुए हैं, हजारों तीर एक साथ चलना शुरू हुए हैं। तीर आपके सीने पर लगा है, आपके सीने पर लगा है। हज़रत सैयदा ज़ैनब जो है पर्दे के अंदर से देख रही है कि मेरे भाई के सीने पर तीर लगा है। अल्लाहु अकबर, हज़रत सैयदा ज़ैनब की चीख निकली है। इमाम ने जैसे ही सुना है अपनी बहन की आवाज, वापस पलटे हैं, कहा है बहन ज़ैनब तूने चिल्लाया है, तूने चिल्लाया है। बहन ने कहा हाँ भाई मैंने चिल्लाया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। मेरे भाई आज अपने घर में समझाओ, जब आप निकलते हो घर से आपकी बहनें रोती है, आप विदेश से जाते हो आपकी बहनें रोती है। अगर आप पूछो कि बहन रो क्यों रही हो, वो कहती है तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा भाई विदेश जा रहा है, मेरा भाई विदेश जा रहा है, मेरी मोहब्बत जो है उमड़ पड़ी है, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं रो पड़ी हूँ। से बताओ कि तू आज मेरे भाई को देख करके रो रही है, तेरा भाई तो कुछ दिन बाद वापस भी आ जाएगा, कुछ लम्हे बाद वापस भी आ जाएगा, लेकिन देख उस ज़ैनब को, हुसैन ने दर्द दिया होता है। ज़ैनब है मेरी बहन, तेरा भाई है, तेरे भाई के सीने पर तीर चलाया है, खबरदार आवाज नहीं निकलनी चाहिए, खबरदार आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तुझे अपनी आवाज को रोक करके फातिमा के पर्दादारी को बचाना है। बहन ज़ैनब तेरे सब्र को देख करके, तेरे पर्दादारी को देख करके कल उम्मत मेरी नाना की उम्मत देखेगी कि करबला के मैदान में जब उसके भाई के गले से पहले तीर चुभा था तो बहन ने सब्र किया था। तेरे नाम पर नाम रखेगी मेरी उम्मत की शहजादियां, तेरे नाम पर नाम रखेगी। बहन आवाज मत निकालना, खबरदार, औरत की आवाज भी आवाज होती है। हज़रत गिरामी करबला का मैदान है, इमाम ने तर्ज दिया बहन खबरदार आवाज नहीं निकलनी चाहिए। इमाम पहुंचे करबला के मैदान में, अब वो तलवार जो है अफजल के कदम से नहीं रख रही थी, अब वो तलवार जो है अफजल की लाशी को देख करके नहीं रुक रही थी, वो तलवार जो कासिम के जवानी हो जाने पर नहीं रुक रही थी, वही तलवार जो है अली अब्बास के बाजू पर जाने से नहीं रुक रही थी। अब वही तलवार अचानक चलते चलते रुक जाती है, वही तलवार अचानक चलते चलते रुक जाती है। यजीदी परेशान है कि तलवार रुकी क्यों है, आप मालूम है तुम्हें वो तलवार क्यों रुकी थी? अब तलवार नमाज का वक्त हुआ था, इमाम ने अपनी तलवार को रोका है। आपकी जिस्म पर कीड़े बसे हैं, आपकी जिस्म पर जो है तलवार के जख्म लगे हुए हैं, आपके जिस्म पर जो है नेज़े के जख्म लगे हुए हैं, आपके जिस्म पर नेज़े की नोक है, नेज़े की अलियां चुभी हुई हैं। आप घोड़े के सेन से नीचे आए हैं, अपने सर को सस्ती में रखा है, सस्ती में रखने के बाद आपने कहा है ऐ मौला तेरा हुसैन तेरे बारगाह में कुर्बान हो रहा है, अब तू खुश है कि नहीं खुश है, तू खुश है कि नहीं खुश है? तो जरा हज़रत के नबी आवाज आई थी, हुसैन तेरी कुर्बानी को हमने कबूल किया है, तेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल किया है, तेरी भतीजों की कुर्बानी को कबूल किया है, हमने तेरी कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। करबला के मैदान में इमाम ने अपने आप को शहीद किया था। जब किसी ने पूछा है हुसैन की जिंदगी से सवाल करो, आप पूछो हुसैन अगर तुम चाहते तो अपने आप को अपनी गर्दन को जो है ऐसे भी तो पकड़ा सकते थे, तो हुसैन ने अपनी गर्दन को जमीन पर रखा है, सजदे पर रखा है, जो है कुफर के यजीदियों ने आपके जिस्म उधर से आपके सर को चुरा कर दिया है, आपका खून बहा है। आओ हुसैन की जिंदगी से पूछते हैं, आओ हुसैन की जिंदगी से सवाल करते हैं, हुसैन तुम तो अपनी जिंदगी को भूलिए कटा सकते थे, अपनी गर्दन को घोड़े पर नहीं कटा सकते थे, अपने गर्दन को सहरा की तपती हुए रेत पर
खड़े होकर नहीं कटा सकते थे, खेमे खेमे नहीं कटा सकते थे, अजीजों और अकारीब को कुर्बान करने से पहले भी कटा सकते थे, अपने लगते जिगरों को कुर्बान करके भी कटा सकते थे। तो हुसैन की जिंदगी बोलती नजर आएगी। तुमने कुरान की आयत को नहीं पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है और सलात में खत्म होती है। हुसैन की जिंदगी बोलती नजर आई। हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है, सलात पर खत्म होती है। हज़रात अब इतना ही नहीं हुआ, करबला के मैदान में इतना ही नहीं हुआ कि हुसैन को शहीद कर दिया था, काफी था, छोड़ देते, जाने देते, लेकिन यजीदियों ने जो जुल्म ढाया था, इसके बाद की कहानी तो और खतरनाक है। हुसैन शहीद हुए, हुसैन की लाश को खेमे पर लाया गया। अब आपका खेमा लूटा गया। अल्लाहु अकबर। हुसैन के शहीद होने के बाद हुसैन का खेमा लूटा गया। यजीदियों ने आपकी बेटी सकीना थी, कानों पर बाली पहनी हुई थी। यजीदियों ने आपकी बेटी के कानों की बाली को जब खींचा तो आपके कान से खून के फव्वारे चले। आपने कहा था, हज़रत सकीना ने कहा था, जालिम तू अगर चाहता तो मुझसे मांग लेता, मैं तुझे उठा करके दे देती। ये छीनने की क्या जरूरत थी? तुझे मालूम नहीं है हम नबी के नवासी है, हम नबी के खानदान की है। अल्लाहु अकबर। उस जालिम ने आपकी लत्ते जिगर के रुख चेहरे पर थप्पड़ बरसाया था। अल्लाहु अकबर। हुसैन पर क्या बीती होगी जब आपकी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ बरसाए गए थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। अब जब आपका खेमा लूट लिया गया है, आपका घर लूट लिया गया है, आपके पूरे 72 को शहीद कर दिया गया है, अब आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन हाथ पर हथकड़ियां बांधी गई है। हथकड़ियां बांधने के बाद जो है आपके खानदान को जो है अभी भी भूखा रखा गया है। आपके खानदान के बीवियों की सब से दुपट्टा खींचा गया है। दुपट्टा खींचा गया है ना, हज़रत सैयदा ज़ैनब हुए पड़ी है। हज़रत सैयदा ज़ैनब का बचपना खवालम था, अभी 6 साल की थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। तो कुरान की तिलावत करते सर से दुपट्टा गिरा है। जैसे सर से दुपट्टा गिरा है तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बेटी दुपट्टे क्यों गिराई हो? दुपट्टे को दुपट्टे सर को ढांप लो, लेकिन दुपट्टे के सर नहीं रखा जाता बेटी। अगर तुम्हारे नाना को पता चलेगा ना तुमने अपने सर से दुपट्टे को अलग कर दिया है तो बहुत नाराज होते हैं। लेकिन जिस लड़की को देखते हैं अगर उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता ना बेटी, इसके नाना तेरे नाना बहुत नाराज होते हैं। अगर किसी जगह से हमने दुपट्टे को रोका है, दुपट्टे को खूब रोया है, रोना शुरू किया, खूब रोया है। हज़रत फातिमा ने कहा है, बेटी तूने तो सर को ढांप लिया है, दुपट्टा ओढ़ लिया है, अब क्यों रो रही है? हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, नाना से कहते ना मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। ये ज़ैनब अपनी गर्दन को बता सकती है लेकिन अपने सर से दुपट्टे को हटने नहीं दे सकती। वही ज़ैनब है, करबला का मैदान है, करबला के मैदान में ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया है। हज़रत इमाम अली मकाम को कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते, लेकिन सैयदा फातिमा की उस शुजाअत को भी नहीं भूल सकते, उस सब्र को भी नहीं भूल सकते। हज़रत सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया है। शहजादियों ने कहा है, बीवियों ने कहा है, ऐ सैयदा अब क्या किया जाए, हमारे सर से तो दुपट्टा खींच लिया गया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब कोई आम औरत नहीं थी, कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा औरत थी, उस वक्त की सबसे बड़ी फाजिला औरत थी। आप वो थी, ये बात का बचपने का आलम था। तो आप जो है यासीन की जो है आप तफसीर बयान करती थी, आप वो है, आप हज़रत सैयदा ज़ैनब कोई आम औरत नहीं है, उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा है, सबसे बड़ी फाजिला है। आप कह रही हैं अगर हमारे सर से दुपट्टा खींचा गया है ना तो हमारे सर खुदा ने हमें बाल दिया है, अपने बालों से अपने सरों को ढांप लो ताकि नबी के शहजादियों के चेहरे को कोई न देख पाए। हमारे सर से दुपट्टा खींचा गया है, अभी हमारे सरों पर बाल बाकी है, अपने सरों से जो है अपने सर के बालों से अपने चेहरे को ढांप लो। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ बीवियों हमारा कुंभा कटा है, हमारा भाई कटा है, हमारे लुकड़े जिगर कटे हैं, अभी हमें इतने पर ही नहीं छूटना है, कट गए हैं तो हमें कम करना है, हमें जो है माले नहीं छड़ा है, हमें कपड़े फाड़ने हैं नहीं, चलो नमाज का वक्त हो रहा है, असल का वक्त था। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने नमाज का पढ़ा है,
نماز کا وقت ہو رہا ہے, وضو کرو, نماز پڑھتی ہوئے نے کہا تھا اے سیدہ ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے, ہم وضو کیسے کریں گے؟ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ ریت جو ہے نا, ریت سے تیمم کر لو, لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نبی کی شریعت نہیں چھوٹنی چاہیے. نبی کے شہزادیوں کو لے کر کے چلے ہیں, اور آپ کو ہمیں کیسے ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس نبی کے نواسے کے خاندان کے قربان ہونے پر ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم یوں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ڈھول بجا رہے ہیں. اور رات جسے ڈھول سے محبت ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ حسین کی محبت میں ڈھول بجاتے ہیں, میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب تیرا 18 سال کا لگتی جگہ تیرے سامنے مرحبا ہوگا, پھر تو اس کے سامنے ڈھول بجانا اور کہنا یہ میری محبت ہے. جب تیرا 6 ماہ کا بیٹا تیری نظروں کے سامنے تڑپتا ہوا نظر آئے گا, پھر تو ڈھول بجانا, پھر تو کہنا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اگر تجھے محبت کی ہے نا تو اپنے لگتے جگروں کی لاشوں پر ڈھول بجانا. تیرا باپ مر جائے, تیرا خاندان کا کوئی مر جائے, تیری گلے سے آواز نہیں نکلتی ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے, میرا بیٹا مر گیا ہے, لیکن اس حسین کو دیکھ, اس حسین کی ہمت کو دیکھ جس نے جو ہے اپنے خاندان کو بنا دیا ہے, لیکن نبی کی شریعت کو پیمان نہیں ہونے دیا ہے, قرآن کو اس کو چھلنے نہیں دیا ہے, نبی کی شریعت کو نہیں چھلنے دیا ہے. تو کیسے اچھال سکتا ہے نبی کی شریعت کو, تو کیسے پیمان کر سکتا ہے؟ میرے بھائی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم نبی کی نواسے کی قربانی کو رائے گا کر دیں, ہم نبی کی نواسے کے خاندان کے قربانی کو رائے گا جانے دیں. آپ نے تاریخ سنی ہوگی, آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, حسین کے سر کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ حسین کے سر کو نہیں ذکر رکھا گیا تھا, حسین کے جس میں اپنا طہر پر جو ہے گھوڑے بڑھائے گئے تھے, لیکن آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ حسین کے ہاتھ کو یزید نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوگا, کیونکہ جب میرا حسین شہید ہوا تھا نا تو دشت قدرت نے حسین کے ہاتھ کو اٹھا لیا تھا تاکہ یزید یہ نہ کر پائے کہ حسین شہید ہو جاتے. ہو سکتا ہے حسین شہید ہونے کے بعد یزید یہ کہتا کہ حسین زندہ میں تو اپنے ہاتھ کو نہیں دے پائے ہیں, شہید کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اس لیے امام حسین کے ہاتھ کو خدا نے اٹھا لیا تھا تاکہ یزید یہ نہ کہہ پائے کہ شہید ہونے کے بعد حسین کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے. اور جس کی عزت کی تحفظ خدا کرے, اس کی عظمت کی تحفظ خدا کرے, اس کی عظمت کی تحفظ کو چھالنے والے ہم کون ہو سکتے ہیں, جس کی عظمت کی پہرے داری خدا کر رہا ہے, جو حسین کے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے اور اس کی عظمت کو بچا رہا ہے, اس کی مقام کو بچا رہا ہے, اس کی عزت کو بچا رہا ہے. اے مسلمانوں, تمہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ جس کی اس کی عزت کی پہرے داری رب کر رہا ہے, اس کی عزت کو اچھالنے کا ہمیں کون دے سکتا ہے؟ بتائیں اس کی عزت کو, اس کی عظمت کو تعزیہ کے نام پر اچھالنے کا حق کس نے دیا؟ بتائیں اس کے نام پر ڈھول بجانے کا حق کس نے دیا؟ بولے حضرات, آپ کہتے ہیں تعزیہ, ارے اگر تعزیہ بنانا ہی ہے تو آپ کربلا کی شکل کی, جیسے مدینہ کے گنبد کی تصویر ہوتی ہے, گھر میں لگاتے نہیں لگاتے, زیارت کرتے ہیں لگاتے, محبت لگاتے ہیں, اسی طریقے سے امام حسین کے گنبد کی جو ہے تصویر لگا لو, تعزیہ سے محبت ہی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ حسین کی محبت میں ڈھول بجائے, حسین کی زندگی کو بڑھا ہے, حسین سر تو کٹا رہا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑا, نماز نہیں چھوڑا. حسین اپنے خاندان کو تو کٹا رہا ہے, نماز نہیں چھوڑا. میرے بھائی ہم کیسے ہیں کہ یہی عاشورہ کا دن ہوتا ہے, ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال 10 محرم آتی ہے, ہر سال عاشورہ آتی ہے, اور جس وقت حسین نے نماز کی حالت میں اپنے سر کو کٹایا تھا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں, آپ سے منتیں کرتا ہوں, خبردار آپ یہ کام نہ کریں کہ جس وقت تک حسین نے اپنی گردن کو کٹایا تھا یہی وقت تھا انقریب, روایتوں کے حساب سے قریب یہی وقت تھا جس وقت حسین نے اپنی گردن کو کٹایا تھا, انقریب یہی وقت تھا. اسی وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈھول لیتے ہیں, تاشے لیتے ہیں اور بجاتے ہیں. میرے بھائی ہمارے حسین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہم حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ہم دیکھیں جس وقت حسین نے اپنی گردن کو کٹا دیا تھا اس وقت ہم ڈھول بجا رہے ہیں. میرا حسین کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو ہے ہم نیتاجی کے سامنے ناچ رہے ہیں, میرا حسین کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی بتاؤ تو صحیح, اس نے اپنے کنبے کو کٹا کر ہمارے لیے
ہماری نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ہم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات ہم حسین تو نہیں بن سکتے, ہم غلام حسین ضرور بن سکتے ہیں. حضرات یہ حق ہے کہ ہم حسین نہیں بن سکتے, ہم علی اکبر نہیں بن سکتے, علی اصغر نہیں بن سکتے, قاسم نہیں بن سکتے, قاسم عباس رمضان نہیں بن سکتے, لیکن یہ تو ضرور بن سکتے ہیں حسین کے نقش قدم پر چل کے حسین کے غلام بن سکتے ہیں, علی اکبر کے نقش قدم پر چل کے علی اکبر کے غلام بن سکتے ہیں, قاسم کے نقش قدم پر چل کے قاسم کے غلام بن سکتے ہیں, علمدار کے نقش قدم پر چل کے علمدار کے غلام بن سکتے ہیں. اتنا تو کر ہی سکتے. حضرت سیدہ زینب کو جب لے کے چلے ہیں نا, سر پہ دوپٹہ نہیں, سروں سے بال ڈھکا ہوا, بال سے سر ڈھکا, چہرہ ڈھکا ہوا. اب لے کر کے جب کوفہ پہنچے, وہ ایک بڑھیا تھی فضا نامی, بہت دردناک پر مختصر میں بولتا چلا جا رہا ہوں. فضا نامی بڑھیا تھی, کھانا اور پانی لے کر کے آتی ہے. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا, اے بڑھیا بتا تو صحیح, کربلا سے کوفہ تک ہم سے کوئی الفت کرنے والا نہیں, ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں, ہم سے کوئی پیار کرنے والا نہیں. تو کون جس نے ہمارے لیے کھانا لے کر کے آیا ہے؟ تو کون ہے جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا تھا کہ شہزادی میں وہ ہوں, میرا نام فضا ہے. جب میں مدینہ میں تھی تو میں میری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ تھی, میں شہزادی رسول کی کنیز تھی, ان کی غلامہ تھی. جب ان کا آخری وقت آیا تھا نا, تو انہوں نے اس سے وصیت کی تھی کہ اے فضا, ایک وقت آئے گا, سن 60 ہجری آئے گی, 60 ہجری میں ایک قافلہ گزرے گا, اس قافلے میں تجھے ان قافلے والوں کو کھانا کھلانا ہے, ان قافلے والوں کو پانی پلانا ہے. تو اے شہزادی جب سے سن 60 ہجری لگی ہے نا, تو میں جو ہے ہر روز گھوڑا لے کر کے آتی ہوں, پانی لے کر کے آتی ہوں, اور جب یہاں کوئی نہیں ملتا, کوئی قافلہ نہیں ملتا, تو میں واپس چلی جاتی ہوں. آج میں نے دیکھا ہے کہ یہ قافلہ ہے. اے میری شہزادی, اے میری شہزادی کی شہزادی, میں نے وعدہ کیا تھا, حضرت سیدہ زینب سے وعدہ کیا تھا, جب 60 ہجری پر ایک قافلہ آئے گا تو میں اسے کھانا کھلاؤں گی. اے سیدہ زینب, بس میری ایک آرزو ہے, میری ایک آرزو پوری کر دی جائے. تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تھا, اے فضا, اے بڑھیا بتا تیری آرزو کیا ہے؟ اس فضا نے کہا تھا, اس بڑھیا نے کہا تھا, زینب میں بوڑھی ہوں, بس میری ایک آخری آرزو ہے, میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میں مدینہ میں تھی تو سیدہ زینب چھوٹی بچی تھی, میں اسے کھلایا کرتی تھی, اور زینب چھوٹے تھے, میں انہیں اپنے لخت جگر اپنے جگر سے لگایا کرتی تھی, وہ بڑے خوبصورت تھے. بس اے زینب, میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کی چہرے کی دیدار کروں. میری ایک آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں ان دونوں کی زیارت کروں, جسم سے روح نکلنے سے پہلے ان دونوں کی زیارت کروں. حضرت سیدہ زینب کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا, اے فضا, اے میری ماں کی فریضہ, جس زینب کو دیکھنے کے لیے تمنا رکھتی ہے, وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. دیکھ, وہ زینب جو شہزادی رسول تھی, جو مدینے کی قریب مدینے میں رہتی تھی, تو لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھے. دیکھ اس زینب کا حال کیا ہو گیا ہے. یہ وہی زینب ہے جس زینب کو دیکھنے کے لیے برقرار ہے. ایک شرط تو تیری پوری ہو سکتی ہے, تو زینب کو دیکھ سکتی ہے, لیکن اے فضا, دیکھ حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے. ایک کونے سے پر جو سر بلند ہے نا, وہی حسین کا سر ہے, وہی حسین ہے جس حسین کو تو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے. حضرت کرام فضا کی چیخیں نکل جاتی ہے, چیخیں مار کی ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام کے وقوف ہے, جب کھیتے کے خاندان کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, لوگوں کو پتا چلتا ہے, دمشق کے پہلے پہنچتے ہیں, خبر پہنچائی جاتی ہے کہ جو ہے قافلہ ہے حسین آ رہا ہے, حسین قافلہ آ رہا ہے. تو یزید نے جو ہے کرسیاں لگوائی تھی, ڈھول والے کو بلوایا تھا, اور جو ہے پورے کوفے کو سجایا تھا, اور کہا تھا دیکھو میں اپنی جو ہے جنگ کی
देखो जंग जीतने की खुशी पर जो है ढोल बजा रहा हूँ, मैं गलियों को सजा रहा हूँ, और जो है देखो सारी कुर्सियां लगाई जाए, यहाँ लोग बैठ करके देखे कि जब नबी के खानदान के लोग निकलेंगे और नबी का सर नेज़े पर निकलेगा तो लोग देखे और मेरी खुशी को जो है मेरी बहादुरी को दाद दे। हज़रत गिरामी यजीद ने हुसैन के सर को काटा था, गोया कि हुसैन का सर बुलंद था। हज़रत सज्जदा ज़ैनब ने कहा था यजीद तूने मेरे भाई के सर को काट कर भी मेरे हुसैन के सर को काट करके भी तू जमीन पर है और मेरा हुसैन कट कर भी बुलंदी पर है, मेरा हुसैन भी बुलंदी पर है। हज़रत गिरामी बहुत लंबा बयान है, बड़ी लंबी तकरीर है। हदीस किताबों में आता है, रिवायतों में आता है कि हुसैन नेज़े पर चढ़कर भी जो है वो कुरान की तिलावत करते थे, हुसैन नेज़े पर चढ़ के भी कुरान की तिलावत करते थे। हज़रत इस बात की मैं शेर हमेशा बोलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जो अहले बैत से टकराता है इसको नाबूद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिट जाएंगे आखिर शबीर तेरा नाम मिटाने वाले, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया जाता है। हज़रात आशूरा की दुआ है, आशूरा का दिन है, आशूरा का वक्त है, आप बैठे आशूरा की दुआ पढ़ाई जाएगी और उसके बाद जब आशूरा की दुआ पढ़ाई जाए ना, आप देखें बहुत किस्मत जाने अपने आप को, और किस्मत जाने कि आशूरा का दिन, जुमे का दिन और मस्जिद में तशरीफ रखते हैं हम। मस्जिद की फजीलत को आप खुद जानते हैं, कितनी बड़ी मस्जिद की फजीलत होती है, मस्जिद की अजमत क्या होती है। आप मस्जिद में बैठे हैं, आपके को सोने को सुहागा है और आप रोजे से भी होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आप रोजे से भी होंगे। और इस आशूरा के दिन जो है खुदा दुआ नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये है जिस वक्त में हम दुआ मांगने जा रहे हैं उसी वक्त में हुसैन ने तपते हुए सेहरे पर अपनी खून को बहा दिया था, इस्लाम की बका को बचा दिया था, इस्लाम की अजमत को बचा लिया था, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ को बचा लिया था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि